कि जिथे रोज़ 2 टाइम पैसे लभदे ने होर कम्मां विच एक महीना पूरा बंदा जावे। हुण असीं आ कर रहे हां, असीं किन्ने जी हां, खा पी के रुपया कोई 1.5 लाख जिहड़ा फिर भी बच जाता है। महीने 2 लौडे दुध 10.5 किलो माशाल्लाह। वो कहन लगे जी नहीं टुप्पी पानी होना है। सवेले फिर उन्हें डॉक्टर घल्लिया, अच्छा फिर उन्हें 12.5 किलो माशाल्लाह। नहीं भैया वाकई उन्हें मईयां थले दुध है। बंद हो जाए ना जे सोच ना होवे तो फिर 1.5 पा मर्चा ते 1.5 पा थोम ते 1.5 पा चीनी विच पा के दही थन पूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल जी की हाल है? ठीक ठाक अल्लाह शुक्र, तुसीं सुनाओ? जी अल्लाह का शुक्र। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब किस इलाके तो हो? संभड़ियाल। सर तुसी किन्ने अरसे तो जानवरां दा कारोबार करदे हो पे? 20 साल। माशाल्लाह तुहाडा 20 साल दा तजर्बा सर कैसा रहा है? बेहतरीन अल्लाह दा शुक्र। माशाल्लाह। यह काम कैसा है? बेहतरीन। तुसी यह काम तो मुतमिन हो? हाँ जी ठीक है सर। तुसी 20 साल तो केड़ी नस्ल दियां मज्जां पालदे हो पे? नस्ल हर चीचा वतरियां आउंदियां ने, बूरियां भी आउंदियां ने ते चंगी तो चंगी। मैं दा दिल करदा शौक लैके दुध चोण दा 20 सिर विच होया है माशाल्लाह। 20 सिर तो वध विच होया है। ठीक है। एक बारी 2 बंदे आ गए, वो आखन लगे जी ऐसा मई खंडी है सियालकोट ते उदों नमैश लगनी सी जी। मेरे को एक मझ सी, वो आ गए 2 चोन उन्हें फिर चोई, उन्हें महीने 2 लौडे दुध 10.5 किलो माशाल्लाह। वो कहन लगे जी नहीं टुप्पी पानी होना है। सवेले फिर उन्हें डॉक्टर घल्लिया, अच्छा फिर उन्हें 12.5 किलो माशाल्लाह। नहीं भैया वाकई उन्हें मईयां थले दुध है। ओदे थल्ले दुध ना ज्यादा ही जी जी। ओदी नस्ल चंगी ही या कि तुसी ओदी सेवा चंगी करदे हो? नहीं मईयां दे मुताबक नस्ल चंगियां होंदियां ने, सेवा भी होंदी है। हुण 2 मईयां मेरे कोल हन, एक बंदे बड़े चंगे उत्थे मैं गया उन्हें मई वेखण ते मैं सब मेरियां मईयां दूं थले दुध 20 सेरे। उन्हें आके वेखियां चोईयां, आखन लगे यार दुध ते है तुहाडी सेवा को नहीं। मैं वेखो इन्हूं ये अकल नहीं आई कि जे सेवा नहीं तो दुध कित्थों आया? कित्थों आया? यानी कि नस्ल सेर हर मई तो उत्ते नहीं ना देंदी। जी जी। कोई मई देंदी है। ठीक है। तो सर जी 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 ऐसे तरह ही फिर मईयां चंगी तो चंगी रखा दिल करदा है। गाइयां ने 3 रखियां, वो भी चंगियां ने। अच्छा सर फिर जिहड़ी चंगी नस्ल दी मझ ओदी पहचान की है तुहाडे दिन मुताबक? पहचान ये होंदी है कि पूरा वजूद जिहड़ा पतला हुंदा है, पुछल पतली हुंदी है ते उंज कई विच इत्थों दियां मईयां बड़ियां चंगियां निकल आउंदियां ने। तुहाडे फार्म ते इस टाइम जिहड़ी सब तो चंगी मैं में ज्यादा दुध देने वाली, वो ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दे रही है? वो दे रही है कोई 15-16 सिर इस टाइम मौजूद है। मौजूद है। ये साढ़े नाज़रीन सर वो मैं दसो सर जिहड़ी तुहाडी सब तो अच्छी मैं में एली है? दोवें मईयां अच्छियां ने, ए पूरी भी ते आ भी माशाल्लाह। ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜੇ? दुध है महा सवार ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਜੇ? ये तीसरे ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ। ठीक। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ये ले है 240। 240 ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ 20 ਸਿਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਸਿਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋ 12-13 ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ? ਹੋ ਗਏ ਕੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਵੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੇ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾੜੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮੈਂ ਲਈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਵਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਰੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਕੀ ਕਰੇ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਏ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਸੋਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਪਾ ਮਰਚਾਂ ਤੇ 1.5 ਪਾ ਥੋਮ ਤੇ 1.5 ਪਾ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਥਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ? ਹਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਅਲਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗਲਕੰਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਜੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਕਰੀਏ। ਮਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਇਹ 1.5 ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਹੋਏ ਗਲਕੰਦ 1/2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ
ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰ ਗਰਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬੂਦਾਨੇ ਦੀ ਖੀਰ, ਸਾਬੂਦਾਨਾ ਅੱਧ ਪਾ, ਅੱਛਾ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ 15-16 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮਈਆਂ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈ ਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਯਾਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਟਾ ਸੁੱਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬੋਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਖੋਲ ਕੇ ਸੂਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋ ਬੰਦਾ ਚਣੇ ਲਵੇ ਨਾ ਭੁੱਜੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਘਿਓ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਪਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਝੋਟੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਾ ਪਾਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਣਕ, ਚਨੇ ਤੇ ਟੁੱਕਰ, ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਚਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਏ ਦੁੱਧ ਪਤਾ ਦੇ। ਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਕਰਾ ਲੈਣਾ? ਦਲੀਆ ਕਰਾਣਾ। ਚਣੇ ਕਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਈਆਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਦਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਗੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੰਡੇ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। 5 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, 2.5 ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਈ ਨੂੰ 15, 16, 18, 19 ਸੇ ਦੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਮਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15, 16 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 16 ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਤਾਂ 1-2 ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 13-14 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 3.5 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 110 ਰੁਪਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਗਰ 3.5 ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਸਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੱਝ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਫੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਫੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਛੜ ਮੈਂ ਵਿਕਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਤੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੂ ਕੇ ਮੈਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਫੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈਦੇ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੰਨ ਲੱਗ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਵੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਜੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਡੀਆਂ ਮੋਕੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਤਰਾਕੇ 'ਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਖਲੋਣ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮੋਕੜੀਆਂ। ਮੋਕੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਜ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਕਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਖੀ ਇਹ ਮੋਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਗੋਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੰਡ ਛੰਡ ਡੋਰਾਂ ਪਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 ਕਿੱਲੇ। 6 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਇਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।